Okay, so unit 1 আমাদের discussion শেষ. From today onwards we'll be discussing unit 2, and the first part of unit 2 we would like to start with topic 4 instead of 3, which is electricity. And electricity first section হচ্ছে আমাদের 4A.1, which is electric current. আমরা যদি একটু স্পেসিফিকেশনটা দেখি, electric circuit is under 2.4 specification, starting with specification point 64 to specification point 80, which is the end of the AS syllabus, right? So প্রথম যে পয়েন্টগুলো এখানে তারা কভার করেছে, which we mostly knows in terms of the equations, কিছু ক্লারিটি জায়গা থাকবে as it is advanced level, not all of it. Understand the electric current is a rate of flow of charged particle and be able to use the equation I equals to delta Q by T. আমরা I equals to Q by T পড়েছি, এখানে AS এসে I equals to delta Q by T, and we'll be understanding why it's happening. Understand how to use the equation V equals to W by Q, which is the voltage equals to watt done per coulomb of charge. এটা আমরা define করব. Understand the resistance is defined by R equals to V by I, which is the Ohm's law, where I is proportional to V at a constant temperature. Understand how to distribute how the distribution of current in a circuit is a consequence of charge conservation. Understand the distribution of voltage is a consequence of energy conservation. যদি এটা এখানে এই পয়েন্টে ওরা দেয় নাই, বাট পরে এটা আসবে. Be able to derive the equation of combining resistance in series and parallel using the principles of charge and energy conservation. কিভাবে সিরিজ ওহমস লটা থেকে এবং চার্জ এবং এনার্জি কনজারভেশন থেকে সিরিজে রেজিস্টর গুলোকে অ্যাড করলে টোটাল রেজিস্ট্যান্স কি হয়, প্যারালাল রেজিস্ট্যান্স গুলোকে অ্যাড করলে রেজিস্টরকে অ্যাড করলে টোটাল রেজিস্ট্যান্সটা কি হয় বা কম্বাইন্ড রেজিস্ট্যান্সটা কি হয়, এটা আমরা বের করা শিখব. And three last point regarding this kind of similar information, which is be able to use the equation P equals to PI, power equals to voltage into current, watt done equals to V into I into T, which is the energy transfer, যেটা আমরা ও লেভেলে শিখে এসেছি. Power equals to I square R, এটা আমরা ও লেভেলে শিখে এসেছি. P equals to V square by R, একই ইকুয়েশন, just one. Understand how to sketch, recognize and interpret current potential difference graphs for components including the ohmic conductor, filament bulb, thermistor and the diode. এটা দুটো আমরা দেখে এসেছি, filament lamp, thermistor, এটা আমরা দেখব. এসে be able to use the equation R equals to rho L divided by A, I equals to NQVA, whether these symbols means আমরা শিখব. And understand how the potential along a uniform current carrying wire varies with the distance along it. These are all similar kind of concepts যেগুলো আমরা খুব সহজে ইনশাআল্লাহ কভার আপ করতে পারব. And I don't think it's going to be very bothering for you, rather it's going to be very interesting, as I'm an electrical engineer. Electric current, first chapter যেটা আমাদের রয়েছে, sub chapter বলতে পারি. Describe electric current as the rate of flow of charged particle, make calculation of electric current. এটা আমাদের মোটামুটি আমরা ও লেভেলে শিখে এসেছি. আমরা জানি যে কোন একটা কন্ডাক্টরের মধ্য দিয়ে if charge passes, whether it's negative charge or positive charge, আমরা ও লেভেলে যেটা দেখছি is just the flow of electron, but in general it could be an ion, যেটা তোমরা কেমিস্ট্রিতে শিখো বা কেমিস্ট্রিতে তোমরা দেখেছো. আয়নও যদি ফ্লো করে, let's say সোডিয়ামকে যদি আমরা মুভ করতে পারি, ক্লোরিনকে যদি আমরা মুভ করতে পারি, it has a positive charge and negative charge respectively, then you're gonna get current. If electron moves, you're gonna get current. If proton moves, if it can move, we can make it move. We will learn in A2 inshallah. Then we can get electricity, right? So electron, proton কেও পাস করানো পসিবল, যেটা আমরা ও লেভেলে দেখেছি যে না, প্রোটনকে তার নিউক্লিয়াস থেকে মুভ করানো যায়, দ্যাটস এ ডিফারেন্ট ডিসকাশন. বাট প্রোটনকে যদি আমি সামহাও আলাদা করতে পারি, একটা সিঙ্গেল প্রোটনকে, দেন এটাকে মুভ করানো সম্ভব. একটা নিউট্রনকে মুভ করানো সম্ভব, ইলেকট্রনকে মুভ করানো সম্ভব, রাইট? So if charges move, we'll get electricity. Now the point is how much electricity you're gonna get depending on one equation, which is how much charge is flowing in 1 second. Let's say 100 electron is moving in 1 second through a conductor, or let's say through my body. Then আমি যতটুকু শক পাবো এখানে, এটা instead of 100 electron, if it is 100 billion electron passing through my body within the same 1 second, the shock is not going to be the same. Definitely the second one is going to be heavier. So তার মানে কি,
যে সেকেন্ডটা মোর কারেন্ট জেনারেট করতেছে থ্রু মাই বডি, যেটা যদি আমি লেটস সে কোনো একটা কন্ডাক্টরের মধ্যে দিয়ে সেম অ্যামাউন্ট অফ চার্জ পাস করাই এবং আমি অ্যামিটার দিয়ে এটা মেজার করতে চাই, উই গোনা সি দ্যাট দ্য মোর কারেন্ট ইজ পাসিং ইফ মোর চার্জ ফ্লোস থ্রু উইদিন দি সেম টাইম। ওকে, এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে যে কারেন্ট ইজ সামথিং রেট অফ ফ্লো অফ চার্জ, অর্থাৎ এক সেকেন্ডে কতগুলো চার্জ ফ্লো করতেছে। ক্লিয়ার? দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ I equals to delta Q divided by delta T. ওকে, যেটা আমরা all over দেখেছি বাই দ্য ওয়ে। জাস্ট আমি যেটা অ্যাড করলাম, ইট কুড বি এনি কাইন্ড অফ চার্জ অর আয়ন। ওকে, নাও এখানে কুলম্বকে ডিফাইন করা হয়েছে খুব সুন্দর করে। কি বলা হচ্ছে যে 1 কুলম্ব ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু 6 million million million, which is 6 into 10 to the power 18 number of electron. Now এটা কোথা থেকে আসছে? এটা আসছে চার্জ which is 1 coulomb with compared, হ্যাঁ, coulomb is a unit of charge. চার্জ মানে চার্জকে আমরা মেজার করি কুলম্ব দিয়ে। এটা আই হলো অ্যাম্পস, মানে কারেন্টের ইউনিট হলো অ্যাম্পস, চার্জের ইউনিট হলো কুলম্বস এন্ড টাইম ইউনিট হলো সেকেন্ড। সো আমরা বলি যে 1 amps is equivalent to 1 coulomb per second, অর্থাৎ 1 কুলম্ব অফ চার্জ যদি 1 সেকেন্ডে কোন একটা কন্ডাক্টরের মধ্য দিয়ে ফ্লো করে, then we gonna say that is 1 amps of current passed through this. ক্লিয়ার? তাহলে 1 কুলম্ব এটা কতগুলো ইলেকট্রনের সমন্বয়, এটা আমরা কিভাবে বের করব? আমরা একটা ইলেকট্রনের চার্জ জানি, একটা কুলম্বের চার্জ জানি 1 কুলম্ব, তাহলে একটা ইলেকট্রনের চার্জ কত? 1.6 into 10 to the power minus 19 কুলম্ব। তাহলে 1 ডিভাইডেড বাই দিস যদি আমরা করি, তাহলে আমরা কি বের করতে পারবো? কতগুলো ইলেকট্রন মিলে এখানে কি আছে? 1 কুলম্ব অফ চার্জ ফ্লো করেছে, রাইট? বা কম্বাইন করবে। সেখান থেকে বের করা সম্ভব যে 1 কুলম্ব ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু 6.25 into 10 to the power 18। দেখো এই যে এখানে একটা ইকুয়েশন আছে, টোটাল চার্জ কিউ ইকুয়ালস টু NE। n হলো নাম্বার অফ ইলেকট্রন ইনটু চার্জ অফ 1 ইলেকট্রন। সো এই দুটোকে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা কি পাই? 1 কুলম্ব, which is minus 1 কুলম্ব or 1 কুলম্ব। তার মানে 1 কুলম্ব চার্জে কতগুলো ইলেকট্রন আছে? 6.25 into 10 to the power 18 নাম্বার অফ। ঠিক আছে বাবা? আচ্ছা, এই যে এটা হলো আমাদের চার্জ এবং এটা হলো আমাদের কারেন্ট, যেটা আমরা বললাম যে if charge flows through we get electricity or current. It could be positive charge, it could be negative charge, it could be iron, positive iron, negative iron. But however, সার্কিট সিম্বলটাতে যদি আমরা কারেন্টটাকে মেজার করতে চাই, we need a specific meter to measure. What is it? কারেন্ট মেজার করে কি দিয়ে? ভোল্ট মিটার দিয়ে। তো ভোল্ট মিটার দিয়ে তো ভোল্টেজ মেজার করে। অ্যাম্পস মিটারটার আরেকটা নাম আছে, আমরা এটাকে বলি অ্যামিটার। অ্যাম্পস মিটার বলি না, আমরা এটাকে বলি অ্যামিটার। কারেক্ট। সো অ্যামিটারের সিম্বলটা কি? একটা সার্কেল, মাঝখানে একটা ক্যাপিটাল এ। কারেক্ট। তো আমরা যদি সিম্বলটা দেখি ফিগার সি, একটু ভালো করে খেয়াল করো। ফিগার বিটা অ্যাকচুয়ালি ফিগার সি তে ড্র করা হয়েছে। এখানে একটা ব্যাটারি ড্র করা হয়েছে, আমরা ব্যাটারিটা দেখতে পাচ্ছি ফিগার সি তে। একটা চিকন লম্বা টান, একটা স্ট্রেট লাইন ভার্টিক্যাল, পাশে একটা একটা গ্যাপ দিয়ে একটা ছোট গোল্ড ব্ল্যাক স্ট্রেট লাইন, এটাকে আমরা বলি একটা সেল। ডট ডট দিয়ে যদি এরকম আরেকটা সেল আমরা ড্র করি, তার মানে এখানে রিপ্রেজেন্ট করে একটা ব্যাটারি। সো ইটস আ ব্যাটারি। দেন ডান পাশে একটা সার্কেল দিয়ে একটা ক্রস দেয়া আছে, এটাকে আমরা বলতেছি ল্যাম্প। সো আমরা উপরে দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ল্যাম্প আছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি উপরে বাম পাশে এখানে একটা ব্যাটারি আছে। তাহলে কি মিসিং এখনো ড্র করা হয় নাই? অ্যামিটার। অ্যামিটার ড্র করলাম নিচের দিকে এসে। তাহলে এখানে যে ডিরেকশন অফ কারেন্টটা শো করতেছে, এটাকে আমরা বলছি ডিরেকশন অফ কনভেনশনাল কারেন্ট অর ডিরেকশন অফ কারেন্ট। কেন ডিরেকশন অফ কারেন্ট এরকম? বিকজ কারেন্ট অলওয়েজ ফ্লোস ফ্রম দি পজিটিভ এন্ড টু দি নেগেটিভ এন্ড। পজিটিভ এন্ড ব্যাটারির কোনটা? বড় যে ভার্টিক্যাল লাইন, বড় যে স্ট্রেট লাইনটা দেখা যাচ্ছে সেলের সিম্বলের মধ্যে, এটা হলো পজিটিভ লাইন, হুইচ ইজ দি লেফট সাইড। এন্ড রাইট সাইডে যে ছোট স্ট্রেট লাইনটা দেখা যাচ্ছে ভার্টিক্যাল, ঠিক এটাকে আমরা বলি নেগেটিভ সাইড। সো ইলেকট্রিসিটি কোন দিক থেকে কোন দিকে ফ্লো করে? ফ্রম positive to negative. Electron, however, flows from negative terminal to the positive terminal. এটা তো আমরা জানি, রাইট? তাহলে এখানে আমরা নতুন করে কোনো ডিসকাশন নিয়ে যাব না, আমরা চলে যাব জাস্ট একটা, এখানে একটা ছোট্ট ক্যালকুলেশন আছে। এটাতে এই ইকুয়েশনটা আমরা অলরেডি ডিসকাস করে ফেলেছি। The charge passing a point in coulomb divided by time for that charge to pass in second will give you the current. So current equals to charge passing a point divided by the time for that charge to pass, which is I equals to delta Q divided by delta T.
তাহলে এখানে একটা কোশ্চেন আছে, thus 1 amp is a movement of 1 coulomb of charge per second. For example, if the lightning in figure A, আমরা একটু আগে যে ফিগারটা দেখে আসলাম, এই লাইটনিং এ যদি আমরা it takes 0.1 seconds to transfer 1150 coulombs of charge, we could calculate the current in the lightning as I equals to delta q by delta t. তাহলে delta q কত 1150 coulomb divided by delta t কত 0.1 second, so amps is 11,500 amps. So lightning এর ক্ষেত্রে thereby this huge amount of charge যেটা কি করে থান্ডার স্ট্রাইকিং হিসেবে আমাদের গ্রাউন্ডে অথবা ট্রিজে বা আমাদের বিল্ডিং এর উপরে যে লাইটনিং অ্যারেস্টার একটা রড দেওয়া থাকে, এটাকে আমরা বলি কি লাইটনিং অ্যারেস্টার। লাইটনিংটা হলে থান্ডারটা স্ট্রাইক করলে যেন সবার আগে যে কন্ডাক্টরটা পায় এটাকে যেন সিটি করে রিচ করে, এই জন্য আমরা একটা রড দিয়ে রাখি বিল্ডিং এর উপরে। এটা কি হিসেবে কাজ করে? লাইটনিং অ্যারেস্টার। এনিওয়ে এটা আমাদের সিলেবাসে নাই, জাস্ট টু লেট ইউ নো। প্র্যাকটিক্যাল স্কিল এটা এখন আমরা করব না, আমরা মুভ করব পরের পেজটা 152। গো টু 152। এখানে দেখো আয়নিক চার্জ ক্যারিয়ার্স। তো চার্জ ক্যারিয়ার বলতে আমরা কি বুঝি? একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে নাম্বার অফ ফ্রি ইলেকট্রন, তো নাম্বার অফ ফ্রি ইলেকট্রন গুলোকে আমরা বলতেছি চার্জ ক্যারিয়ার। একটা ম্যাটেরিয়াল কতটুকু ভালো কন্ডাক্টর এটা ডিপেন্ড করতেছে তার কতটুকু নাম্বার অফ ফ্রি ইলেকট্রন রয়েছে। If it has a plenty amount of number of free electron, then we say it's a good conductor. If the number of free electron is very less, then it can be it's an insulator like plastic, rubber, dry clothes, glass. এগুলো কি এক্সাম্পল অফ ইনসুলেটর, because এদের মধ্যে দিয়ে খুব সহজে ইলেকট্রিসিটি মুভ করতে পারে না, ইলেকট্রন গুলো মুভ করতে পারে না, চার্জ গুলো মুভ করতে পারে না। Why is that? Because it doesn't have enough charge carrier to, যেটা এই চার্জ গুলোকে কি করবে? ক্যারি করবে। কোথা থেকে কোথায়? ব্যাটারির একটা টার্মিনাল থেকে এই কন্ডাক্টরের ভিতর দিয়ে ব্যাটারির আরেকটা টার্মিনাল পর্যন্ত। তো যদি ইলেকট্রনের সংখ্যা পর্যাপ্ত থাকে, এনাফ থাকে, এটা খুব সহজে হয়। ইলেকট্রনের সংখ্যা কমতে থাকলে এটা মুভ করাটা ডিফিকাল্ট হয়। ইলেকট্রনের সংখ্যা অনেক কম হলে মুভ করাটা ইম্পসিবল। এই জন্য বলা হচ্ছে যে একটা অবজেক্ট যত বেশি ফ্রি ইলেকট্রন থাকবে এটা তত কম রেজিস্ট্যান্স দিবে, কম ব্যারিয়ার দিবে। thereby a conductor has a poor resistance. Clear? Makes sense? এখানে একটা এক্সাম হিন্ট আমরা দেখি জাস্ট রিডিং পারপাস। কি বলতেছে? If it is useful, if you can learn the value of the charge on an electron, you will need to use it so often that you will save a lot of time if you don't have to look it up. অর্থাৎ এক্সামের ক্ষেত্রে তো এই ভ্যালু দেয়াই থাকবে, বাট আমরা কি ভ্যালুটা কোশ্চেন পেপারে বারবার উল্টায় উল্টায় দেখবো? তা তো দেখবো না, বিকজ ইলেকট্রনের চার্জ কি 1.6 into 10 to the power minus 1.6 into 10 to the power minus 19 কুলম্ব। এই ইনফরমেশনটা আমাদের অনেক ইউজ করতে হবে। আমরা এখানে পজিটিভ দিলেও কোনো সমস্যা নেই, দেখো এখানে তার নিচে দিয়েছে। Note that whilst this is a negative value, as the electron is negative, we usually ignore the negative sign in calculation and give the positive current value, which is usually আমরা ক্যালকুলেশনের সুবিধার জন্য কি ইউজ করি 1.6 into 10 to the power minus 19। ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট পার্টটাতে চলে যাচ্ছি। ওয়ার্ড এক্সাম্পল। এখানে একটা ওয়ার্ড এক্সাম্পল রয়েছে। ওয়ার্ড এক্সাম্পলটা কি বলতেছে? what would be the charge on an iron 3++? 3 electron have been lost, so net charge is that of the iron's 3 excess proton, thereby 3 into 1.6 into 10 to the power minus 19. So এই আয়নের চার্জটা কতটুকু? 4.8 into 10 to the power minus 19 কুলম্ব। ক্লিয়ার? আচ্ছা, চেক পয়েন্ট। If 12.5 into 10 to the power 18 electron moves through a lamp in 3.2 seconds, what current is flowing through the lamp? So সবার আগে আমাদের কি করতে হবে? এই 12.5 into 10 to the power 18 এটা ইকুইভ্যালেন্ট টু কত কুলম্ব এটা আমাদেরকে বের করতে হবে। কিভাবে বের করব? ডিভাইডেড বাই দি 1 কুলম্বের যে চার্জ 6.25 into 10 to the power 18। এটা এইভাবে থাকে না ইন জেনারেল, সরাসরি তোমার এই দেয়া থাকে, তোমার ডিরেক্ট কুলম্ব দেয়া থাকে, এভাবে ইলেকট্রন ইন জেনারেল থাকে। সো এখান থেকে আমরা 12.5 into 10 to the power 18 divided by 6.25
into 10 to the power 18 বোঝাই যাচ্ছে এটা 2 কুলম্ব অফ চার্জ ঠিক আছে 12.5 আর 6.25 এর মধ্যে পার্থক্য কি একটা আরেকটা ডাবল তাই না সো 2 কুলম্ব অফ চার্জ দেয়া হয় এখানে প্রেজেন্ট তো 2 কুলম্ব অফ চার্জ যদি পাস করে কতটুকু সময় 3.2 সেকেন্ড তাহলে 2 ডিভাইডেড বাই 3.2 কত আসে 0.625 should be the answer আমরা চেক করে আসি আমাদের অ্যানসার স্পিড আমার স্কিম কি বলছে ইলেকট্রিসিটি চলে যাচ্ছে ইলেকট্রিসিটিতে 4a কত আসছে 0.625 is the correct answer and ইউনিট বলতে হবে 0.625 amps correct very good ঠিক আছে এবার আমরা দেখি পরের কোশ্চেনটা করছো তাহলে এটা দেখানোর দরকার নাই মানে এখানে সময়টা ওয়েস্ট করতে চাচ্ছি সোজা সামনে আগে হ্যাঁ B. How many coulombs of charge move through an ammeter in 8 seconds if it is reading is 0.95 amps? কি বের করতে বলছে চার্জ কিউ কিউ বের করতে বললে আমরা ইকুয়েশনটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করব কিউ ইকুয়ালস টু আইটি আই এর ভ্যালু কত 0.95 amps টি এর ভ্যালু কত 8 তাহলে 0.95 ইনটু 8 কত হয় শেষ রাইট কত 0.95 ইনটু 8 কত আসে ইউনিট correct 7.6 coulomb is the correct answer লিখে ফেলো অ্যানসারটা লিখে ফেলো জাস্ট নাম্বার সি তে যাচ্ছে how long would it take for a current of 0.68 amps to move 100 billion electrons past a certain point saying like time টা বের করতে বলেছে 100 বিলিয়ন ইলেকট্রন দিয়েছে সো এখান থেকে জাস্ট আমরা চার্জটাকে কুলম্বে নিয়ে আসবো 100 বিলিয়ন মানে কি 100 into 10 to the power 9 এই তো so ঠিক আছে so 100 into 10 to the power 9 electron তাহলে divided by 6.25 into 10 to the power 18 ইলেকট্রনের চার্জ ইউজ করতে পারি ইলেকট্রনের চার্জ ইউজ করলে ধরো 6.25 into 10 to the power 18 এতগুলো ইলেকট্রন হলে হচ্ছে 1 কুলম্ব ইলেকট্রনের চার্জ দিয়েও করা যাবে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড করা যাবে ইচ্ছা তোমার ইচ্ছা হ্যাঁ করলা তাহলে তুমি কি পাবা টোটাল চার্জটা পাবা টোটাল চার্জের সাথে তোমার কুলমটাকে নিয়ে আসতে হবে একই জিনিস আচ্ছা হ্যাঁ রাইট করো করো তুমি মনোযোগ দাও 6.25 into 10 to the power 18 ইলেকট্রন এটা ইকুইভ্যালেন্ট টু কি 1 কুলম তার মানে ইট ইজ অলরেডি 6.25 into 10 to the power 18 into 1.6 into 10 to the power 19 এই যে এতগুলো ইলেকট্রন টোটাল চার্জটা 6.25 is the number here তাহলে 6.25 into 10 to the power 18 যদি 1 কুলম হয় তাহলে 100 বিলিয়ন এটা ইকুইভ্যালেন্ট টু কত কুলম হবে 1 বিলিয়ন সমান কত পাওয়ার কত বলো no with the million 10 to the power 6 to million হয় 1 billion is 10 to the power 9 so 100 into 10 to the power 9 এটা বড় নাকি 6.25 into 10 to the power 18 বড় 10 to the power 18 টা বড় power is 18 man আর 10 to the power 9 মাত্র so 6.25 into 10 to the power 18 divided by 100 into 10 to the power 9 বড় কত আসে দেখো 6.25 into হবে না 10 100 তোমাকে দেখ ধরো তুমি এইভাবে লিখো ইকুয়েশনটাকে এভাবে লেখার চেষ্টা করো 6.25 into 10 to the power 18 number of electrons it is equivalent to 1 coulomb so 1 electron is equivalent to 1 divided by 6.25 into 10 to the power 18 তো সহজ করে দাও কত বলছে 100 বিলিয়ন 100 into 10 to the power কত হয় 10 to the power 9 তাহলে এটা ইকুইভ্যালেন্ট টু কত হবে 100 into 10 to the power 9 divided by 25 into 10 to the power 8 কত আসবে
না না এটা তো নেগেটিভ না, এটা পজিটিভ। 100 into 10 to the power 9 divided by 6.25 into 10 to the power 8, কখনো এটা this এটা ছোট ভ্যালু আরে কথা তোমার ইয়েতে বলছে ব্র্যাকেট দাও নাই যেখানে ব্র্যাকেট দাও নাই তুমি 0 পয়েন্ট সামথিং আসবে কত yes 1.6 into 10 to the power minus 6 কি পেলাম আমরা এত কুলম এটা হচ্ছে কি চার্জ কিউ পেলাম হচ্ছে q equals to this তাহলে আমাদের কি বের করতে বলছে টাইম how long would it take to a current of 0.68 amp so t equals to আমরা কি জানি I equals to q by t, right? I equals to q divided by t. T equals to q divided by I. Q is equal to 1.6 into 10 to the power minus 8 divided by 0.6. What is this? 0.68. What was your answer divided by 2.43 to the power minus 8 into 10 to the power minus 8. এই তো চেক করে আসি 2.35 into 10 to the power minus 35 আসার কথা চেক করো তো ম্যাক্সিমাম বলতেছে 35 এনিওয়ে ইউ গেট দি প্রসেস यस ঠিক আছে চেক করে নিও বাসায় গিয়ে ক্রস চেক করে নিও যে কোথায় ভুল হয়েছে আচ্ছা চলে যাচ্ছি আমরা নেক্সট কোশ্চেনটাতে in a shuttling ball experiment to demonstrate the movement of the electron as an electric current, the galvanometer showed a current of 0.12 micrometer. If the ball carried 20 nanocoulomb of charge on each swing, how long does one swing takes? Just same type of calculations and stuff. Nothing special here. পুরো 1 2 3 তে অন্য কোনো ইকুয়েশনই নাই কি ইকুয়ালস টু আইপি ছাড়া টাইম কে মিনিট থেকে সেকেন্ডে নিয়ে আসা ন্যানোকুলম থেকে nano is 10 to the power minus 9 so 10 to the power minus 9 তুমি নিয়ে আসবে মাইক্রো কি 10 to the power minus 6 so it's just unit conversion nothing else এটা বাসায় গিয়ে তুমি করে ফেলো আমরা পরের অ্যাসপেক্টটাতে একটু মুভ করি হ্যাঁ আচ্ছা সাবজেক্ট ভোকাবুলারি এখানে আছে চার্জ কুলম অ্যাম্পস এগুলো ডেফিনেশন দেয়া আছে বাসায় গিয়ে একবার আরেকবার দেখে নিও যদি এগুলো আমরা করে ফেলছি অলরেডি 4.2 however it's talk about the electrical energy transfer electrical energy transfer কি কি রয়েছে এখানে define electromotive force and the potential difference make calculations of voltage and energy transfer in components evaluate a model of electrical circuits so voltage first যে পার্টটা আমাদের এখানে আসছে this is voltage so voltage এটা জানার আগে এখানে ছোট ইন্ট্রো তারা দিয়ে দিয়েছে লেটস সে আমরা যদি বলি যে আমরা এখানে আমাদের রুমের মধ্যে অনেক ধরনের লাইট ইউজ করছি ল্যাপটপ ইউজ করছি আমরা এসি ইউজ করার অপশন রয়েছে ফ্যান ইউজ করার অপশন রয়েছে শীতের জন্য আমরা ইউজ করতেছি না but let's say it's summer and we're using AC and fan both and ধরো আমরা সামার সিজনে আছি অনেক গরম আমরা ক্লাসের মধ্যে এসে যেহেতু এটা ফার্স্ট ক্লাস তো আমরা কি করলাম ফ্যান অন করে দিই ইউজুয়ালি এসি অন করে দিই লাইট গুলো অন করে দিই তো অনেক ধরনের এনার্জি ট্রান্সফরমেশন প্রসেস এখানে আমার ল্যাপটপটা অন করে দিই এই এনার্জি গুলো আসে কোত্থেকে এটা একটা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি থেকে কনভার্ট হয়ে আমাদের কাছে আসতেছে ইন ডিফারেন্ট ফর্ম লাইট আমাদেরকে বাল্ব আমাদেরকে লাইট এনার্জি দিচ্ছে লাইট এন্ড হিট ফ্যান বা ইলেকট্রিক ফ্যান আমাদেরকে মেকানিক্যাল বা কাইনেটিক এনার্জি দিচ্ছে এসি আমাদের কি দিচ্ছে থার্মাল এনার্জি বাট ইনিশিয়ালি সবগুলোর ইনপুট কি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি সো এই ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি পেল কোথায় দ্যাটস ডেফিনেটলি আ কোশ্চেন যে এইটা আবার কোন ধরনের এনার্জি বা কিভাবে সে এনার্জি দেয় বা এই এনার্জি গুলোর সোর্সই থাকে সো এই জন্য আমরা এটা সোর্সে ব্যাক করতে চাচ্ছি সোর্সটা কি পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স কি জিনিস তুমি এক জায়গায় লেটস সে 100টা ইলেকট্রন রেখে দিছো আরেক জায়গায় 2টা ইলেকট্রন রাখছো এই দুটোকে এবার তুমি একটা কন্ডাক্টর দিয়ে অ্যাড করে দিছো ইলেকট্রন গুলো যেখানে 100টা আছে এগুলো কোন দিকে মুভ করা শুরু করবে যেখানে 2টা ইলেকট্রন আছে এইদিকে আনলেস both side become 51 100 এবং 2 টোটাল কত 102টা
102টা যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যালেন্স হয়ে 51 না হচ্ছে, যে সাইডে ইলেকট্রন বেশি এই সাইড থেকে ইলেকট্রন, যে সাইডে ইলেকট্রন কম এদিকে কি করা শুরু করবে, মুভ করা শুরু করবে। হ্যাঁ, রিপেল হয়ে তো কোথায় রিপেলটা বেশি হবে, যেখানে অনেক ইলেকট্রন আছে, যেখানে 2টা ইলেকট্রন এখানে রিপালশন তো কম, বাট যেখানে 100টা ইলেকট্রন এখানে রিপালশন তো অনেক বেশি। তো এই রিপালশনের জন্য ইলেকট্রন গুলো কোন দিকে মুভ করবে, যেখানে ইলেকট্রনের নাম্বারটা কম। কতক্ষণ মুভ করবে, আনলেস ইট ইজ ব্যালেন্স। সেম লাইক দি টেম্পারেচার ডিফারেন্স। আমরা এই যে তোমরা কেমিস্ট্রিতে থার্মোডাইনামিক্স পড়ো, the energy or thermal energy always transform from the higher potential to the lower potential. অর্থাৎ এই রুমের মধ্যে যদি আমরা 1 কাপ গরম কফি রেখে দেই, এইখান থেকে টেম্পারেচার এই রুমে ছড়াবে। আর যদি আমরা একটা কোল্ড কফি রেখে দেই, এইখান থেকে টেম্পারেচার ছড়াবে না, এটা টেম্পারেচার কি করবে, রিসিভ করবে। ওয়াই? বিকজ এর টেম্পারেচার কম, সারাউন্ডিং এর টেম্পারেচার বেশি। সো এনার্জি সবসময় হায়ার পটেনশিয়াল থেকে লোয়ার পটেনশিয়ালে মুভ করে। ভোল্টেজ ইজ সামথিং যেখানে একটা হায়ার পটেনশিয়াল থাকে, একটা লোয়ার পটেনশিয়াল থাকে। এই লোয়ার পটেনশিয়াল হায়ার পটেনশিয়ালের জন্য ইলেকট্রন গুলো কি করে, মুভ করে। ইলেকট্রন যেহেতু মুভ করে আমরা কি পাই, ইলেকট্রিসিটি পাই। এই ইলেকট্রিসিটিতে আমরা ডিফারেন্ট টাইপ অফ রেজিস্ট্যান্স বা মেকানিজম দেওয়ার জন্য এটা আমাদেরকে ডিফারেন্ট টাইপ অফ এনার্জি দেয়। বাল্ব আমাদেরকে লাইট দেয়, ফ্যান আমাদেরকে মেকানিক্যাল এনার্জি বা কাইনেটিক এনার্জি দেয়, এসি আমাদেরকে থার্মাল এনার্জি দেয়। বাট দ্য কি রিজন বিহাইন্ড ইজ আ পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স। সো পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সে তাহলে কি কাজ, সে এনার্জি প্রোভাইড করবে কাকে, ইলেকট্রন। ক্লিয়ার? এটা এখানে বলতেছে, দেখো ভোল্টেজ, the electrical quantity or voltage is a measure of amount of energy a component transfer per unit of charge passing through it. অর্থাৎ 1 কুলম্ব চার্জ পাস করতেছে, সে এই 1 কুলম্ব চার্জকে কতটুকু এনার্জি দিচ্ছে এটা ডিপেন্ড করতেছে ভোল্টেজ কত। আর একটু খুলে বলি তোমাকে, ধরো আগে যে সার্কিটটা আমরা দেখলাম ফিগার বি, এটা ছোট্ট বাল্ব ছিল, মনে আছে? আমি তোমাকে আবার ওই পেজটাতে নিয়ে যাচ্ছি রেকর্ডিং এর সুবিধার জন্য। ফিগার সি এবং ফিগার বি তে ছোট বাল্বটা রয়েছে। ইমাজিন এখানে ব্যাটারির ভোল্টেজ হচ্ছে 5 ভোল্ট। এই 5 ভোল্টস এর জন্য এখানে যে ব্রাইটনেস পাবো, আমি যদি 5 ভোল্টস এর ব্যাটারি ইউজ না করে 1.5 ভোল্টস একটা সেল ইউজ করি, বাল্বের ব্রাইটনেসটা কি সেম থাকবে না কমে যাবে না বেড়ে যাবে? 1.5 ভোল্ট ইউজ করছি, আগে ছিল 5 ভোল্টস, কমে যাবে। 5 ভোল্টের জায়গায় যদি আমি 10 ভোল্টস ইউজ করি, ব্রাইটনেস বেড়ে যাবে। 20 ভোল্টস ইউজ করি, 200 ভোল্টস ইউজ করি, গুড আনসার ভাই। এটা ক্যাপাসিটি মেবি অতটুকু নাই, সেটা নিতে পারবে। লেটস সে এটা নিতে পারবে, তাহলে কি ব্রাইটনেস আরো বাড়বে। সো ভোল্টেজ বাড়ার সাথে সাথে ব্রাইটনেস বাড়তেছে। ক্লিয়ার? কেন? পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বেশি। পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বেশি হলে কি বেশি হয়, নো, এনার্জি গিভেন পার কুলম্ব অফ চার্জ বেশি হয়। অর্থাৎ 1 কুলম্ব অফ চার্জ কতটুকু এনার্জি রিসিভ করতেছে এই অ্যামাউন্টটা বেশি হচ্ছে। Once the amount of energy received by 1 coulomb of charge is more, they're going to move faster. So once they move faster, more electrical energy is generated. If more electrical energy is there, the bulb is going to convert this more electrical energy into more light energy. That's why the brightness of a bulb becomes more if you apply more potential difference. ধরতে পারছো সিরিয়ালটা? গ্রেট। এবার আমরা সামনে আগাচ্ছি। এবার ওরা কি বলতেছে দেখো, বলতেছে the electrical quantity voltage is a measure of the amount of energy a component transfer per unit of charge passing through it. It can be calculated from the equation V equals to E by Q. Energy given per coulomb of charge. Clear? Difficult কিছু? Difficult কিছু। এবার দেখো however এখানে নতুন একটা V equals to IR পড়ছো, V equals to P by I পড়ছো, which is P equals to VI পড়ছো। এটা হচ্ছে in terms of charge and energy, ওইটা আমরা পড়বো। ও লেভেলের যে ফর্মুলা গুলো, ওগুলো তো আমরা স্পেসিফিকেশনে দেখলাম, ওগুলো আসবে। বাট আমরা ভোল্টেজেস খেয়াল করো, স্টার্টিংটা হয়েছে কোথা থেকে? স্টার্টিংটা হলো জাস্ট ইলেকট্রন থেকে, আয়ন থেকে। এবার আমরা কুলম্ব বা চার্জে আসলাম, তারপর আমরা কারেন্টে আসলাম টাইমের সাথে লিংক করে। এবার এই যে কারেন্টটা ফ্লো করতেছে, কেন ফ্লো করতেছে? বিকজ অফ দি এনার্জি। এনার্জিটা কোথা থেকে আসতেছে? পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স থেকে। এবার আমরা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সের সাথে তাহলে আমার এনার্জি এবং চার্জের রিলেশনশিপটা এটা বের করলাম। এবার আমরা ওগুলোতে যাবো আস্তে আস্তে। পাওয়ার কতটুকু, রেজিস্ট্যান্স কতটুকু, সিরিয়াল ডিসকাশন। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ইটস আ সিরিজ অফ ডিসকাশন অ্যাকচুয়ালি।
সো ও লেভেল আমরা জাস্ট র্যান্ডমলি ডিসকাস করেছি, এখানে আমরা কনসিকুয়েন্স মেইনটেইন করে সিরিয়াল মেইনটেইন ক্রোনোলজি মেইনটেইন করে একটার পর একটা আসছে। ক্লিয়ার? ওকে, ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স. Electromotive force is named as EMF or electromotive force, but it's not a force. Interesting. It's actually a potential difference, but in particular a type of potential difference. কিরকম আমরা একটু পড়ে নিই। For a supply voltage, a component which is putting electrical energy into a circuit, the correct term for the voltage is electromotive force. অর্থাৎ আমরা যে ব্যাটারি ইউজ করি, আমরা যে পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করি, এরা যে ভোল্টেজটা দেয়, এই ভোল্টেজটাকে আমরা বলি ইএমএফ। ইয়েস, আসতেছি। তার মানে কারেক্ট, গুড কোশ্চেন। নরমাল ভোল্টেজ না, আমরা ওইটাকে আরেকটা নাম দিই, এই যে নিচের একটা টার্ম আছে, এটাকে আমরা বলতেছি পটেনশিয়াল ডিফারেন্স। কারেক্ট, এই দুটোকে আমরা একসাথে শিখবো। ইএমএফ ইজ সামথিং যেটা ব্যাটারির থ্রুতে আমরা অ্যাপ্লাই করতেছি। তার মানে ইএমএফ এর কাজ হচ্ছে ইটস আ ভোল্টেজ যেটা ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করে। কেন এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করা হচ্ছে ওইটা আমরা আসতেছি, হ্যাঁ, মনোযোগ দিও। সো ইএমএফটা যে পটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা এখানে দিল, এই ইএমএফ এর এনার্জি ডিফারেন্স বা পটেনশিয়াল ডিফারেন্সের জন্য ইলেকট্রনগুলো সার্কিটের মধ্যে সার্কুলেট করা শুরু করে। ক্লিয়ার? সো ইটস অ্যান এনার্জি গিভেন পার কুলম্ব অফ চার্জ। ওকে, however, potential difference is used, they are the same term again, voltage difference or voltage, but এখানে ডিফারেন্ট টার্মে কেন ইউজ করা হচ্ছে আসতেছে। Potential difference is used for the term that it is converting one form of energy to other form of energy. অর্থাৎ আমি এই রুমের মধ্যে 220 ভোল্টস ইউজ করলাম, লেটস সে সবগুলোকে আমি কি করেছি, সিরিজে কানেক্ট করছি। বাল্ব পেয়েছে 10 ভোল্টস, আরেকটা বাল্ব পেয়েছে 10 ভোল্টস, ফ্যান পেয়েছে 200 ভোল্টস লেটস সে। তাহলে বাল্ব যে 10 ভোল্টস পেল, সে এই 10 ভোল্টসটাকে কিসে কনভার্ট করবে? তাহলে এই 10 ভোল্টসটা লাইটে কনভার্সনের জন্য রেসপন্সিবল। আরেকটা বাল্বের 10 ভোল্টস, এটাও লাইটে কনভার্সনের জন্য রেসপন্সিবল, লাইট এন্ড হিট। However, the remaining 200 voltage is responsible to generate mechanical energy or kinetic energy for electrical fan. তার মানে potential difference is used for the term that from electrical energy to what form of energy এটা ইউজ করতে কতটুকু, এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাকে সেপারেট করার জন্য ইএমএফ এবং পটেনশিয়াল ডিফারেন্স এটাকে আলাদা করে। সো ইএমএফ ইজ দি গিভেন এনার্জি যেটা চার্জকে তখন এটা ইএমএফই থাকতেছে, বিকজ এখানে কোনো লস নাই, এটা অন্য কোনো এনার্জিতে কনভার্ট হচ্ছে না। বেস ফর্ম ইএমএফ, রাইট, ইজ দ্য সোর্স। এইটা হচ্ছে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স হিসেবে অ্যাপ্লাইড হয় অ্যাক্রস দি কম্পোনেন্ট। ক্লিয়ার? তাহলে আলাদা কেন করা হচ্ছে? এটাও ভোল্টেজ, এটাও ভোল্টেজ, ওইটাও ভোল্টেজ। কারেক্ট, মানে দুটোই আমার একটা ভোল্টেজকে ইন্ডিকেট করে, দুটো ভোল্টেজ দুটো ডিফারেন্ট পারপাস সার্ভ করে বলে এটাকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করছি। একটা হচ্ছে আমার এনার্জি দিচ্ছে পুরো সার্কিটে, যেটার জন্য ইলেকট্রন গুলো সার্কুলেট করতেছে, ওভারঅল কারেন্টটা জেনারেট হচ্ছে। আর another voltage is responsible for converting one energy into another. বলো। EMF, correct. এটা আসবে যে ভিতরে যে কেমিক্যাল এনার্জি থেকে তোমার, গুড কোশ্চেন, গুড এন্ড ফানি কোশ্চেন, তোমার ভিতরে যে কেমিক্যাল ট্রান্সফরমেশনটা হচ্ছে, এইটা তো তোমার ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করতেছে না ওভারঅল। এইটার জন্য তোমার যে কুলম্ব অফ চার্জ কন্ডাক্টরের মধ্যে অ্যাভেলেবল আছে, এরা এনার্জি পাচ্ছে। সো ইন্টারনালি মেকানিজমের একটা পার্সপেক্টিভ আমাদের আসবে ইন টার্মস অফ দি লস্ট ভোল্টেজ, যে আমরা ব্যাটারির ভিতরে কিছু রেজিস্ট্যান্স থাকে, যদি আমরা বলতেছি এই ব্যাটারিটা হচ্ছে 3 ভোল্টস, বাট 3 ভোল্টস এটা অ্যাপ্লাই করতে পারে না এক্স্যাক্ট। কেন? বিকজ এইটা 3 ভোল্টস এবং যে এটা ইএমএফ, এটা একটা ডিফারেন্স আছে। ডিফারেন্সটা কি? ব্যাটারি নিজে কিছু ভোল্টেজ ইউজ করতে পারে তার নিজের রেজিস্ট্যান্সের জন্য। এনিওয়ে, ওই মেকানিজমটা, ব্যাটারির ইন্টারনাল মেকানিজমটা পরে আসতেছে। ও, বুঝতে পারছি। মানে
পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স আন্ডার ইএমএফ, এইভাবে এটাকে আমরা ইন টার্মস অফ বুক ডিফাইন করি না। তুমি বলতে পারো যে স্যার ইএমএফ in terms of its internal mechanism you can say এটা হচ্ছে একটা ফর্ম থেকে আরেকটা ফর্মে আসছে, বাট পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স এবং এই ফরমেশনটাতে তোমার জায়গাটাতে একটু পার্থক্য আছে। পার্থক্যটা আমি তোমাকে ধরাই দিচ্ছি কেন এটাকে আমরা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বলতে পারবো। ইজ বিকজ পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স এটার কাজ হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিকে অন্য ফর্মে কনভার্ট করা, বাট ইন্টারনাল স্ট্রাকচারে যেটা হচ্ছে এটা কেমিক্যাল এনার্জিটা ইলেকট্রিক্যাল। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? So that is a difference. So আমরা potential difference কে use করতেছি in the term of that it is using poles and energies transferred in one form to the another, and however with the rate of what? With the rate of 1 coulomb of charge. So equation is same, Pd equals to energy divided by Q, or V equals to W by Q. So a vita is actually potential difference. However উপরে দেখো এই যে এপসাইলনের মতো যে ইএমএফ টাকে রাখা হয়েছে এর মতো করে, এটাকে আমরা বলি এপসাইলন, অথবা তুমি বলতে পারো ইএমএফ সরাসরি। এই ইএমএফ টাকে আমরা বলতেছি ই বাই কিউ, ইট ইজ এনার্জি গিভেন পার কুলম্ব অফ চার্জ, যদি এনার্জি ট্রান্সফার টু দি চার্জেস টু মুভ, রাইট? এটা হচ্ছে আমাদের তোমার ছোট ডিফারেন্সটা। হাউএভার আমরা এটাকে টার্মিনোলজিক্যাল পার্সপেক্টিভ থেকে ডিফারেন্সিয়েট করেছি। এক্সামের ক্ষেত্রে আমরা ইকুয়েশন গুলোকে ইউজ করব যে কোন ইকুয়েশনটা এখানে অ্যাপ্লাইড হয়েছে। E equals V equals to E by Q and V equals to work done divided by the charge, দুটোই আমাদের আসবে। আসতেছে এখানেই দেখো, for example, if the bicycle light in figure A produce light from an LED with a PD of 1.5 volts, then this LED would transfer 1.5 joules of electrical energy from each coulomb of charge that has through it to light energy and a little thermal energy. অর্থাৎ পিডি যেটা 1.5, যেটা একটা এলইডি অ্যাক্রসে অ্যাপ্লাইড হলো, এটা কোত্থেকে আসছে? এটা আসছে 1.5 জুলস অফ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কিসে কনভার্ট হয়েছে? লাইট এনার্জিতে কনভার্ট হয়েছে। তাহলে এই 1.5 ভোল্টসটা কি? পিডি। যে সেলটা এখানে ইউজ করা হয়েছে এই সেলের 1.5 ভোল্টই তো এই বাল্বে গিয়েছে, রাইট? তাহলে সেলের যে 1.5 এটাকে আমরা কি বলবো? ইএমএফ। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখানে তোমার ওয়াট এক্সাম্পল রয়েছে, ওয়াট এক্সাম্পলে এই ক্যালকুলেশনটা দেয়া আছে, এন্ড দেন ইলেকট্রন ভোল্টস একটা ডিসকাশন আছে। তোমাদের না কাজটা থাকবে হাউএভার চেক পয়েন্ট অফ দিস চ্যাপ্টার এবং পরের চ্যাপ্টারটা স্টাডি করে তার চেক পয়েন্ট গুলোকে সলভ করে, যেগুলো তোমরা অলরেডি জানো, ওহমস ল এবং এই গ্রাফস গুলো, এগুলো অলরেডি আমরা জানি। ইভেন রেজিস্টিভিটি এটা আমরা নতুন করে পেয়েছি, বাট রেজিস্টিভিটি টার্মটা আমাদের ছিল একরকম। তো আমি টাস্কটা একটু ছোট করে দিচ্ছি। You will study up to page 156 and solve checkpoints of section 4.2 and 4.3. ঠিক আছে? তাহলে আমরা স্টাডি করলাম কোন পর্যন্ত আজকে? আমরা স্টাডি করেছি আজকে পেজ নাম্বার 153, so 154, 155 and 156। বেসিক্যালি পড়তে হবে আমাদের দুটো পেজ, এখানে আছে 157, 156 এই দুটো পেজ, আর এখানে একটা পেজ পড়তে হবে which is 154। আর সলভ কি করতে হবে? চেক পয়েন্ট 4.2 and 4.3। ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। আসসালামু আলাইকুম।